press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, today we are going to discuss about the first lesson of your class 3 environmental studies. Firstly, what do you mean by environmental studies? Okay, what do you mean by environment? Yes, environment means surrounding. The science which deals with the study of surrounding is called environmental studies. The science which deals with the study of science or environment. The science which deals with the study of surrounding or environment is called as environmental studies. Clear? Yes. In this science, the very first lesson is a day in the garden. Okay? Let's start this lesson. All of you having your textbooks? Yes. When I'm reading, please go through it. Okay? A group of children are talking as they go home in the evening. Vanaja, look at that flock of cranes. Likita, they are flying towards our garden. Now they are settling on the tree near the pond. Aruna, shall we go there and have a look at them? Children move towards the pond in the garden. Teresa, come without making a noise. There are not only cranes on the tree, but also squirrels, ants, spiders, bats, myna. Oh, so many animals. They may run away. Likita, oh, look at the fish and the frogs in the pond. A tortoise is swimming in the pond. Aruna, the chirping of the birds is very melodious to listen to, isn't it? Ali, shall we mimic the birds? Seema, stop, it's enough. Our mimicry will make this bird fly away. Likita, oh Rangappa, the gardener is coming this way. He loves birds. He gets angry if you make the bird fly away. Stop making noise. Rangappa, Likita, what brings you here? Likita, Rangappa, we have come here to see the cranes. Rangappa, do you know about the birds? Anand, oh, we know many things. Rangappa, then I will ask you a few questions. Will you answer them? All. Oh yes, tell me. We will. Rangappa, tell me the names of the birds I described. Okay, stop here. In the first page, a group of children are talking as they go home in the evening. Okay, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಜೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಒಂದು 4-5 ಜನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊತ ಹರಟೆ ಹೊಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಲೆಸನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಗುಂಪು ಏನಿದೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಕೊತ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಂಜೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವನಜ, ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ವನಜ ಅಂತ, ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಫ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರೇನ್ಸ್. ಅವರು ದಾರಿಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೊಂದು ಪಾಂಡ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪಾಂಡಲ್ಲಿ ಅವರು ಫ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರೇನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಾಕ್? ಫ್ಲಾಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಶೀಪ್ ಆರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಗುಂಪು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ, ಸಮೂಹ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕುರಿ ಮಂದೆ ಅಂತೀವಿ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಓಡಾಡಲ್ಲ, ಗುಂಪು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತವೆ. ಕ್ರೇನ್ಸ್ ಕೂಡ, ಕ್ರೇನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೊಕ್ಕರೆ. ಡೂ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಕ್ರೇನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಕ, ಕೊಕ್ಕರೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಫ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರೇನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ವನಜ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗುಂಪು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕೊಕ್ಕರೆಗಳನ್ನ ಅಂತ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ವನಜ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ವನಜ ಈಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಖಿತಾ. ಲಿಖಿತಾ ಆಲ್ಸೋ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವನಜಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. Likita tells that they are flying towards our garden. Now they are settling on the tree near the pond. Likita ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ? They are flying towards our garden. ಆ ಬಕಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೊಕ್ಕರೆಗಳು ಹಾರ್ಕೊಂತ ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ಹತ್ರ, ನಾವೇನು ಕೈತೋಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಅಂತ. ನಾವು ದೇ ಆರ್ ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರೀ ನಿಯರ್ ದಿ ಪಾಂಡ್. ಅವರು ಈಗ ಆ ಕೊಕ್ಕರೆಗಳೆಲ್ಲ ಈಗ ಪಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಕೆರೆ ಪಕ್ಕ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೀ ಮೇಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತವೆ.
ನೀವು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಕೆರೆ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲೊಂದು ಮರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಕ್ಕರೆಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಆಹಾರನ ಪಾಂಡಲ್ಲಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಟ್ರೀ ಮೇಲೆ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಅದೇ ಥರ ಲಿಖಿತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಏನಂತ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ಹತ್ರ ಅಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಇವಾಗ ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಪಾಂಡ್ ಹತ್ರ ಇರೋ ಟ್ರೀ ಮೇಲೆ ಅವು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಕುತ್ಕೊತವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರುಣ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಅರುಣ ಆಲ್ಸೋ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್. ಶಲ್ ವಿ ಗೋ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದೆಮ್? ನಾವಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣವಾ, ಅವ್ರುಗಳನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರುಣ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಂಡ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಪಾಂಡ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತೆರೇಸಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಕಮ್ ವಿತೌಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ನಾಯ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ರೇನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಟ್ರೀ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಕ್ವಿರಿಲ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ಸ್, ಸ್ಪೈಡರ್ಸ್, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್, ಮೈನಾ, ಓ ಸೋ ಮೆನಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ದೆ ಮೇ ರನ್ ಅವೇ. ತೆರೇಸಾ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಗುಂಪು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೊಕ್ಕರೆಗಳನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅವಾಗ ತೆರೇಸಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಕಮ್ ವಿತೌಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ನಾಯ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋಣ, ಆದರೆ ನೀವು ಯಾರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಗದ್ದಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾಯ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗಲಾಟೆ. ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ನಾಯ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ನೀವು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ನಾಯ್ಸ್. ಅದೇ ಥರ ಇವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀವು ಯಾರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ರೇನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಟ್ರೀ. ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೇನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಕೊಕ್ಕರೆಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಕ್ವಿರಿಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಳಿಲುಗಳು, ಆ್ಯಂಡ್ಸ್ ಇರುವೆಗಳು, ಸ್ಪೈಡರ್ಸ್ ಜೇಡುಧೂಳು, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬಾವಲಿಗಳು, ಮೈನಾ ಪಕ್ಷಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇದ್ದಾವೆ. ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಕ್ಕರೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಏನೇನಿದ್ದಾವೆ, ಅಳಿಲಿದ್ದಾವೆ, ಇರುವೆ ಇದ್ದಾವೆ, ಸ್ಪೈಡರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜೇಡುಗಳ ಇದ್ದಾವೆ, ಬಾವಲಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಮೈನಾ ಪಕ್ಷಿಗಳಿವೆ, ಸೋ ಮೆನಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ತುಂಬ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಆ ಟ್ರೀ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾವೆ. ದೆ ಮೇ ರನ್ ಅವೇ. ನೀವೇನಾದರೂ ಗದ್ದಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ, ಅವಾಗ ನಮಗೇನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಂಗೆ ಬನ್ನಿ, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತೆರೇಸಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಎಲ್ಲಿ? ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಾ ಪಕ್ಷಿ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಲ್ ದಟ್ ಮೈನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈನಾ there is an owl, ಗೂಬೆ, and the right side of the myna is bat, bawli. Next, a spider is there, a ant is there, in pond fish is there, tortoise is there, and crocodile also there, right? Snake is there, frog is there, woodcutter is there, rabbit is there, and butterflies, flowers, all are there. Right? You have to fill this vacancies. Okay? Vacant places. Next. Likita. Next page. Open the next page. Likita. Oh, look at the fish and the frogs in the pond. A tortoise is swimming in the pond. ಲಿಖಿತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ ಪಾಂಡಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ಫಿಶ್ ಇದೆ, ಮೀನುಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಫ್ರಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಪ್ಪೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಟೋರ್ಟೈಸ್, ಒಂದು ಮೊಸಳೆ ಕೂಡ ಅದು ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಮೀನು, ಮೊಸಳೆ, ಆಮೆ ಎಲ್ಲನೂ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಫಿಶ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಫ್ರಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾಂಡ್. ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಲಿಖಿತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫಿಶ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಟೋರ್ಟೈಸ್ ಆಮೆಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರುಣ. The chirping of the birds is very melodious to listen to, isn't it? Yes. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಕಲರವ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್. ಅದೇ ಥರ ಇವರು ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಇವರು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕಲರವವನ್ನು, ಒಂದು ಮಧುರವಾದ ದನಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅರುಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ದ ಚಿರ್ಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು. ಆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕಲರವ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮಧುರವಾಗಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರುಣ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಶಲ್ ವಿ ಮಿಮಿಕ್ ದಿ ಬರ್ಡ್ಸ್. ನಾವು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಥರ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋಣವಾ? ಆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾವೋ ಆ ಥರ ನಾವು ಮಾಡೋಣವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಿಮಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಈಗ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀನೋ ನೀವು ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಶಲ್ ವಿ ಮಿಮಿಕ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾವೋ ನಾನು ಆ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಮಿಮಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಆ ಥರ ಮಾಡೋಣವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಮಾ, ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನಫ್, ಅವರ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದೀಸ್ ಬರ್ಡ್ ಫ್ಲೈ ಅವೇ. ಸೀಮಾ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಬೇಡ ನಿಲ್ಲಿಸು, ಇಟ್ಸ್ ಎನಫ್ ಸಾಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಅವ್ರ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದೀಸ್ ಬರ್ಡ್ ಫ್ಲೈ ಅವೇ, ನಾವೇನಾದರೂ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವೂ ಇಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೀಮಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಲಿಖಿತ, ಓ ರಂಗಪ್ಪ, ದ ಗಾರ್ಡನರ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವೇ, ಹಿ ಲವ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಹಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ದಿ ಬರ್ಡ್ ಫ್ಲೈ ಅವೇ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ನಾಯ್ಸ್. ಅವಾಗ ಲಿಖಿತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಓ ರಂಗಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಓ ಅದು ರಂಗಪ್ಪ. ರಂಗಪ್ಪ ಈಸ್ ಅ ಗಾರ್ಡನರ್, ದ ಗಾರ್ಡನರ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಈ ತೋಟದ ಮಾಲಿ ಅಂದರೆ ಗಾರ್ಡನರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಇಸ್ ದ ಗಾರ್ಡನರ್. Do you understand? Some of the newest words are here. Please write down their meaning down there so that you can understand it properly. The gardener is the one who protects the garden. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅವರು. ಓ ರಂಗಪ್ಪ, ದಿ ಗಾರ್ಡನರ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವೇ. ರಂಗಪ್ಪ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅವನು ಈ ತೋಟನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋನು. ಹಿ ಲವ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಅವನು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಫ್ಲೈ ಅವೇ. ನೀವೇನಾದರೂ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡಿ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ರಂಗಪ್ಪ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ನಾಯ್ಸ್, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಲಿಖಿತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ರಂಗಪ್ಪ, ಲಿಖಿತ, ವಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹಿಯರ್? ಅಂದರೆ ರಂಗಪ್ಪಗೆ ಲಿಖಿತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮುಂಚೆನೆ. ರಂಗಪ್ಪ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಲಿಖಿತ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರಾ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಿಖಿತಂಗೆ ರಂಗಪ್ಪ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಲಿಖಿತ, ರಂಗಪ್ಪ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಸಿ ದ ಕ್ರೇನ್ಸ್. ಲಿಖಿತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ರಂಗಪ್ಪ, ನಾವು ಕೊಕ್ಕರೆಗಳನ್ನು, ಬಕ್ಕ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು, ಕ್ರೇನ್ಸ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಂಗಪ್ಪ, ಡು ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್? ನಿಮಗೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದೆನಾ ಅಂತ ರಂಗಪ್ಪ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆನಂದ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓ ವಿ ನೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆನಂದನ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ. ರಂಗಪ್ಪ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಅ ಫ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ವಿಲ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ ದೆಮ್? ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಲ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಓ ಎಸ್ ವಿ ವಿಲ್, ಸರಿ ನೀವು ಕೇಳಿ, ನಾ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ರಂಗಪ್ಪಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಂಗಪ್ಪ, ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಐ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್. ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವುಗಳ ನೇಮ್ನ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, ಅವುಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ರಂಗಪ್ಪ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದೆನಾ ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂತಾನೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಾನು ಯಾವ ಪಕ್ಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೀನು ಅವುಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ? ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ ರಂಗಪ್ಪ. ಸೊ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಬರ್ಡ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಡ್, which is the long-tailed bird, which is the long-legged bird. Turn the page. Which is the bird that has a long neck, which is the bird that has a long beak, what is the food of the crane, what is the food of the eagle, which is the smallest bird that you have seen, which is the biggest bird that you have seen, what is the specialty of the bird that you have seen in the picture given below. These are the questions in which Rangappa asked the children. Okay, first one is, which is the green bird? Okay, green color iro pakshi yaudu? That is easy, that is parrot, right? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗಿಳಿ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ? ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ವೆಶನಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗಿಳಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ fill these boxes when I'm telling the answer. Okay,
Which is the green bird? That is parrot. Which is the black bird? That is crow. Kage. Kage is ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಾಗಿರುತ್ತೆ. So which is the black bird? That is crow. Which is the long tailed bird? Did you guys notice about the tails of the bird? Yes, one bird is there, it having a long tail. That is widow bird. WIDOW BIRD. Widow bird is the longest tail having bird. Having longest tail. Okay. Which is having longest tail. Next. Which is the long legged bird? ಯಾವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಾಲು ತುಂಬ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ? ಯಾವುದಾಗಿರ್ಬೋದು? That is blue crane. Blue crane. Or you can give the example of emu also. Emu also having long legs. Okay? Blue crane. Next. Turn the page. Which is the bird that has long neck? Okay. ಯಾವ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದ ಕತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ? ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ದ ರಿಯಲ್ ಬರ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ನೆಕ್ ಈಸ್ egrets, great egrets, which is great egrets. Ostrich also came under this category. Okay. Next, which is the bird that having long beak? That is, all of you know this, that is hummingbird. Hummingbird is the smallest bird, you know, right? Yes, hummingbird beak is very longest. So the bird having longest beak is hummingbird. What is the food of crane? Yes. Where do you see the cranes? Yes, you can see the cranes in the ponds, in the lakes, and also in the fields, agricultural fields like rice, right? Yes, they are searching a food there. Those are small fishes, insects, worms, small worms. These are all foods of cranes. Next, what is the food of eagle? Eagle ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ? ಹದ್ದು. ಈಗಲ್ ಅಂದರೆ ಹದ್ದು ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ? ಹದ್ದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪೆಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಳ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಹಾವನ್ನು ಕೂಡ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಡ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್? ನೀವು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣದಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ನೀವು ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಕೂಡ ನೀವು ಬರಿಬೋದು. Okay, that is sparrow. Which is the biggest bird that you have seen? That is ostrich or emu. Okay, these are the biggest birds you have seen. What is the speciality of the bird that you have seen in the picture given below? Here a duck is there, right? Yes. Where it is? It is in the pond, it is in a lake, it is in river. It is an aquatic. It is an aquatic organism, that is duck. So they are asking the speciality. It can swim. Do you understand? The speciality of the duck is it can swim. Okay. So that it is always in the aquatic medium, means water content ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇದೇ ಅದರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ರಂಗಪ್ಪ ಅನ್ನೋನೇನು ಡಕ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂದರೆ ಹಂಸ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಾತ್ಕೋಳಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಹಾಲು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೇವಲ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯೋಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅದಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿರೋದನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಆಲ್ಸೋ ಅದ್ರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಂಗಪ್ಪ. ಗುಡ್, ಯು ನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಆಫ್ ಯು ನೆಸ್ಟ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದೆಮ್. ವಿಲ್ ಯು? ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳಿ ಮೇಲೆ ರಂಗಪ್ಪಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗುಡ್, ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಯು ನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫ್ಯೂ ನೆಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗೂಡುಗಳು, ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗೂಡುಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಇದು ಯಾವಗಳ ಗೂಡು ಅಂತ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ರಂಗಪ್ಪ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅವ್ನು ತೋರಿಸೋ ಗೂಡುಗಳನ್ನ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗೀಜಗನ ಗೂಡು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ವೇವಿಯರ್ ಬರ್ಡ್. ಓಕೆ, ವೇವಿಯರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ is it's a humming bird, right? Third one, wood cutting bird. And fourth one, it is crow. Crow also having nest, right? Yes. These are our next. Ali, from the next page, that is Ali. Oh, look at the nest of the weaver bird. It builds the nest better than a man. Who has taught this bird to build such a beautiful nest? Rangappa, yes, it is true, Ali. Do you know what happened a few days ago? Our friend Kalleshi was grazing sheep. A car came and stopped. A man got out of the car and tried to pluck the weaver bird's nest. Kalleshi ran and stopped that man from plucking the nest. Okay? That man was surprised. He asked, "Why do you stop me?" Kalleshi replied, "You will take the nest and go away. When the weaver bird comes back, it will not find its nest and it will be in trouble. I can't bear to see that." That man was surprised to see Kalleshi's love for birds. He praised Kalleshi for teaching him a lesson. It returned without touching the nest. Likita, Rangappa, we also like to save the birds and their nests. What should we do? Okay. In this page, first paragraph, look at the first paragraph. Ali, oh, look at the nest of the weaver bird. ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೀಜಗ, ವೇವಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೇಯುವ, ದ ಒನ್ ಹೂ ವೇವ್ಸ್, ವೇವ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೇಯುವ ಅಂತ. ನೇಯುವ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ನೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವೇವಿಯರ್ ಬರ್ಡ್. ಆ ಗೀಜಗನ ಗೂಡನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನೋಡಿದ್ರಾ? ಇಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ಸ್ ದ ನೆಸ್ಟ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್. ಅದು ತನ್ನ ಗೂಡನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟಾಟ್ ದಿಸ್ ಬರ್ಡ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಸಚ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನೆಸ್ಟ್? ಯಾರು ತಾನೇ ಕಲಿಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಯಾರು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ನೆಸ್ಟನ್ನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕಟ್ಟೋಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ನಮಗೇನೋ ಇದು ಶಾಲೆ ಇದೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ. ಆದರೆ ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ? ಅವು ಹೆಂಗೆ ಕಲಿತ್ವು? ಅವಕ್ಕೆ ಫುಡ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತು, ಗೂಡು ಕಟ್ಟೋದು ಗೊತ್ತು, ಮರಿಗಳನ್ನ ಸಾಕೋದು ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತು. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕಲಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೊಂದು ಥಾಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಲೆಸನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆ ಗೀಜಗನ ಗೂಡು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮನುಷ್ಯರು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಕಲಿಸಿರ್ಬೋದು? ಯಾರಿಂದ ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ಗೀಜಗನ ಗೂಡು ನೆಸ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ? ಈ ಗೀಜಗ ಈ ಗೂಡನ್ನು ತಂದು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಲಿಸಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ರಂಗಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ, ನೀನು ಹೇಳೋದು ನಿಜ. ಡು ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಅಗೋ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಲ್ಲೇಶಿ ವಾಸ್ ಗ್ರೇಜಿಂಗ್ ಅ ಶೀಪ್. ರಂಗಪ್ಪನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಕಲ್ಲೇಶಿ ಅಂತ, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ? ಗ್ರೇಜಿಂಗ್ ಅ ಶೀಪ್. ಗ್ರೇಜಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಫೀಡ್, ಅಂದರೆ ಆ ಕುರಿನ ಮೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಶೀಪ್ನ ಮೇಯ್ಸೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದ. ಆ ಕಾರ್ ಕೇಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್. ಒಂದು ಕಾರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. A man got out of the car and tried to pluck the weaver's bird's nest. ಆ ಕಾರಿದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹೊರಗಿದ್ದು ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ಲಕ್. ಪ್ಲಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೀಳೋದು. ಪ್ಲಕ್ ದಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣು ಕೀಳು ಅಂತ. ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಪ್ಲಕ್ ದಿ ನೆಸ್ಟ್. ಹಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ಲಕ್ ದಿ ನೆಸ್ಟ್. ಆ ಕಾರಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದಂಥ ಮನುಷ್ಯ
ಗೀಜಗನ ಗೂಡ ಏನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕಲ್ಲೇಶಿ ರ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲಕ್ಕಿಂಗ್ ದಿ ನೆಸ್ಟ್. ಕಲ್ಲೇಶಿ ಜೋರಾಗಿ ಓಡೋಗಿ ಅವನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ನೀ ಈ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನೀ ಈ ಥರ ಗೀಜಗನ ಗೂಡನ್ನು ನೀವು ಈ ಥರ ಕೀಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ಆಗ ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್. ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಕಾರಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವೈ ಡು ಯು ಸ್ಟಾಪ್ ಮೀ? ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ? ಅದರಲ್ಲೇನು ತಪ್ಪಿದೆ? ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಅಂದಾಗ ಕಲ್ಲೇಶಿ ರಿಪ್ಲೈಡ್, ಕಲ್ಲೇಶಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ನೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಅವೇ. ನೀನೇನೋ ನೆಸ್ಟನ್ನು ತಗೊತೀಯ, ಗೂಡನ್ನು ತಗೊತೀಯ ಮತ್ತು ಹೋಗ್ತೀಯ. ವೆನ್ ದ ವಿವಿಯರ್ ಬರ್ಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನೆಸ್ಟ್. ವಿವಿಯರ್ ಬರ್ಡ್ ಯಾವಾಗ ನೀನೇನೋ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯ, ಆದರೆ ಪಾಪ ಇದನ್ನ ಕಟ್ಟಿರ್ದಂಥ ಪಕ್ಷಿ, ಗೀಜಗ ಪಕ್ಷಿ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬಂದು ಕೇಳಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದು ಹುಡುಕುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ನನ್ನ ಗೂಡು? ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಫುಡ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಅದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹುಡುಕಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ರಂಗಪ್ಪ. ವೆನ್ ದಿ ವಿವಿಯರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಟ್ರಬಲ್. ಐ ಕಾಂಟ್ ಬಿಯರ್ ಟು ಸಿ ದಟ್. ಆ ಗೀಜಗನ ಗೂಡನ್ನ ನೀನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಆ ಪಕ್ಷಿಯು ಬರುತ್ತೆ, ಸಂಜೆ ಬಂದು ಹುಡ್ಕಾಡುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ತೊಂದರೆಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲ್ಲೇಶಿ ಆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಟು ಸಿ ಕಲ್ಲೇಶಿಸ್ ಲವ್ ಫಾರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೂ ಇರ್ತಾರ ಮನುಷ್ಯರು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿ ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಕಲ್ಲೇಶಿ ಫಾರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಅ ಲೆಸನ್. ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೊಗಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೊಗಳೋದು ಅಂತ. ಈ ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಕಲ್ಲೇಶಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಕಲ್ಲೇಶಿನ ಹೊಗಳ್ತಾನೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಟೀಚಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಅ ಲೆಸನ್. ನನಗೊಂದು ನಿನ್ನ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕಲ್ಲೇಶಿ, ನೀನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲ್ಲೇಶಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ. ಹಿ ರಿಟರ್ನ್ ವಿತೌಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ದ ಬರ್ಡ್, ವಿತೌಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ದಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನೆಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆ ಥರ ಹೊಗಳಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡನ್ನು ನಾನು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ಈ ಸ್ಟೋರಿನ ರಂಗಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳ ನೆಸ್ಟನ್ನ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಖಿತಾ. ರಂಗಪ್ಪ, ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಟು ಸೇವ್ ದಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ನೆಸ್ಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ವಿ ಡೂ? ಲಿಖಿತಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ರಂಗಪ್ಪ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳ ನೆಸ್ಟನ್ನು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗೂಡುಗಳನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವುಗಳ ನೆಸ್ಟನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಳಿಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ರಂಗಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಟರ್ನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್. ರಂಗಪ್ಪ, ಬಿಲ್ಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ನೆಸ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ದೆಮ್ ಆನ್ ದಿ ಟ್ರೀಸ್ ನಿಯರ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಆರ್ ಹೋಮ್. Keep small cups of water here and there for the birds to drink. Keep small plates of grains for them to eat. Grow more trees and protect them. It helps to increase the number of birds. Vanaja, don't the birds harm our fields? Rangappa, no child. On the other hand, these birds are very helpful. They eat the insects which harm the crops. It helps for the growth of the crops. Seema, oh, look at the big spider. It is in the tree. These spiders also live in our houses, don't they? Okay. Look at the first para. Rangappa tells that build small nests and hang them on the trees. ಲಿಖಿತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ರಂಗಪ್ಪ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಆಸೆ ಇದೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಿಖಿತ ಕೇಳಿದಾಗ ರಂಗಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಿಲ್ಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ನೆಸ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ದೆಮ್ ಆನ್ ದಿ ಟ್ರೀಸ್. ಬಿಲ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಅಂತ. ನೀನು ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಂಗ್ ದೆಮ್ ಅಂದರೆ ಸಿಗೆ ಹಾಕು, ನೇತು ಹಾಕು. ಏನಕ್ಕೆ? ಟ್ರೀಸ್ಗಳಿಗೆ, ಮರಗಳಿಗೆ ನೀನು ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನೇತು ಹಾಕು. ನಿಯರ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಆರ್ ಹೋಮ್, ನಿನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಮರ ಕಾಣ್ತಾವೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನೇತು ಹಾಕು. ಕೀಪ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಹಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಲೋಟಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿಡು, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ. ಅವುಗಳಿಂದ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆದಾಗ, ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಥರ್ಸ್ಟಿ ಆದಾಗ ಅವು ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತೆ. ಕೀಪ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇನ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ಈಟ್.
ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಡೋ ಅಕ್ಕಿನೋ ಬೇಳೆನೋ ಜೋಳನೋ ಅವುಗಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದ್ರೆ ಬಂದು ತಿಂತವೆ. ಗ್ರೋ ಮೋರ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವುಗಳು ಎಲ್ಲೂ ವಾಸ ಮಾಡ್ತವೆ? ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಟ್ರೀಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು. ಬೆಳೆದಿರೋ ಟ್ರೀಸ್ನ ನೀನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಅವುಗಳನ್ನ ಕಡಿಲ್ದೇ ಇರೋ ಥರ ನೀನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಟ್ರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಂಗೆ, ನೆಸ್ಟ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಂಗೆ, ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಂಗೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳ ಸಂತತಿ ಕೂಡ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂತತಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಂಗಪ್ಪ ಲಿಖಿತಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವನಜ, ಡೋಂಟ್ ದಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹಾರ್ಮ್ ಅವರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ವನಜ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ವಾ? ಅವುಗಳ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲ್ವಾ? ಅವುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವನಜ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವಾಗ ರಂಗಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋ ಚೈಲ್ಡ್, ಇಲ್ಲ ಮಗು. ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದೀಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಇವು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಇವು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತವೆ. ದೇ ಈಟ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹಾರ್ಮ್ ದಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಗೆ ತಗಲುವಂಥ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸೆಕ್ಟನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಿಂದು ಹಾಕ್ತವೆ. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಈ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಮಾ, ಓ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಗ್ ಸ್ಪೈಡರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೀ. ದಿ ಸ್ಪೈಡರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿವ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೌಸಸ್, ಡೋಂಟ್ ದೇ? ಅವಾಗ ಸೀಮಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಸ್ಪೈಡರ್ ಇದೆ. ಸ್ಪೈಡರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜೇಡ. ಜೇಡದ ಹುಳ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಅದೇನು ಕಟ್ಟುತ್ತೆ? ಬಲೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ. ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಬಿಗ್ ಸ್ಪೈಡರ್ನ ಸೀಮಾ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಟ್ರೀ. ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಬಿಗ್ ಸ್ಪೈಡರ್ ಇದೆ. ದಿ ಸ್ಪೈಡರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿವ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೌಸಸ್, ರೈಟ್? ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಜೇಡ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೀಮಾ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಅರುಣ, ಎಸ್ ದೇ ಡೂ. ದೇ ಆರ್ ಲಿಸರ್ಡ್ಸ್, ಕಾಕ್ರೋಚಸ್, ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈಸ್, ರ್ಯಾಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾಟ್ಸ್, ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೈಡರ್ಸ್, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ there are domestic animals like cows, buffaloes, sheep, doves. There are many animals. ಅವಾಗ ಅರುಣ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹೌದು ಅವೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ. ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಸರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಲ್ಲಿಗಳಿರ್ತವೆ, ಕಾಕ್ರೋಚಸ್ ಜಿರಳೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಅಂದರೆ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು, ನೊಣಗಳಿರ್ತವೆ. ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೊಣಗಳು. ರ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಲಿಗಳಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬೆಕ್ಕು ಇರುತ್ತೆ, ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಂತೂ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೈಡರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಏನೇನು? ಲಿಸರ್ಡ್ಸ್, ಕಾಕ್ರೋಚಸ್, ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈಸ್, ರ್ಯಾಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾಟ್ಸ್, ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು? ಕೌಸ್ ಹಸುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೊಫೆಲೋಸ್ ಎಮ್ಮೆ, ಶೀಪ್ ಕುರಿಗಳು, ಡವ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾರಿವಾಳ. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಕ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅರುಣ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ತೆರೇಸಾ, ಓ ವಾಟ್ ಲೀಪ್ಡ್ ದೇರ್. ತೆರೇಸಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಏನೋ ಹಾರ್ತಲ್ವಾ? ಏನದು? ಲೀಪ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಾರು. ವಾಟ್ ಲೀಪ್ಡ್ ದೇರ್, ಏನೋ ಹಾರ್ತಲ್ವಾ? ಏನದು? ಲಿಖಿತ, ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಅಫ್ರೈಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರಾಗ್. ಇಟ್ ಲೀಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಾಂಡ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರಾಗ್. ಕಪ್ಪೆದೇನು ಕೆಲಸ? ಹಾರೋದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾರೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾರೋದು. ಅದೇ ಥರ ಇಟ್ ಲೀಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಾಂಡ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಆ ಕೆರೆಯಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ, ದಡಕ್ಕೆ ಹಾರ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಿಖಿತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ತೆರೇಸಾ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ ಡೂ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅರ್ತ್. ಓಕೆ, ಇದು ಪಾಂಡಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೆರೇಸಾ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಆನಂದ, ಡೋಂಟ್ ಯು ನೋ ತೆರೇಸಾ, ದ ಫ್ರಾಗ್, ಟರ್ಟೈಸ್, ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಲಿವ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ರೈಟ್? ಎಸ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ amphibians? Amphibians are the animals which live both in the water as long in the land. Amphibians are the animals which are living in the water and also on the land. The frog, crocodile. Next, what? Tortoise. These are all the amphibians.
ಸೊ ಆನಂದ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್, ಡೋಂಟ್ ಯು ನೋ ತೆರೇಸಾ, ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ತೆರೇಸಾ, ಫ್ರಾಗ್ ಕಪ್ಪೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೊಸಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೀರಿನೊಳಗೂ ಇರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಮೇಲೂ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ. ಅವುಗೆ ಉಭಯವಾಸಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ವನಜ, ದೆನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ದಟ್ ಲಿವ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್? ಓಕೆ, ಫ್ರಾಗ್ ಮತ್ತು ಟೋರ್ಟೋಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಎರಡು ಹತ್ರನೂ ಇರ್ತವೆ, ಆದರೆ ಬರೀ ನೀರಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ವನಜ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವಾಗ ಆನಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಫಿಶ್, ಪ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ನೀರಲ್ಲಿರೋದೇನೇನು? ಮೀನುಗಳಿರುತ್ತೆ, ಏಡಿಗಳಿರುತ್ತೆ, ಮೊಸಳೆಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ವನಜ, ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ ದ ಸೀ ಶೋರ್. ಸೀ ಶೋರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆ. ಸೀ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮುದ್ರ, ಶೋರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಡ, ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆ. My grandmother tells me that there are prawns, crabs, tortoises, starfishes, corals and snails. I have seen some crabs and starfishes there on the sand. Next time when I go, I shall get a few shells. ವನಜ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮದರ್ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ ದ ಸೀ ಶೋರ್. ನನ್ನ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಮನೆ ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಪ್ರಾನ್ಸ್, ಕ್ರ್ಯಾಬ್ಸ್, ಟರ್ಟೈಸಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಫಿಶಸ್, ಕೋರಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ನೇಲ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾನ್ಸ್, ಸೀಗಡಿ ಮೀನು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದು, ಕ್ರ್ಯಾಬ್ಸ್ ಏಡಿಗಳು, ಟೊಟೈಸಸ್ ಆಮೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶಸ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನುಗಳು, ಕೋರಲ್ಸ್ ಹವಳ ಮೀನುಗಳು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ನೇಲ್ಸ್ ಬಸವನ ಹುಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ, ಶಂಕು ಹುಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅಥವಾ ಓಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ತವೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸಮ್ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶಸ್ ದೇರ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಡ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನದಿ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನುಗಳು ಬಂದಿರ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಮತ್ತು ಕ್ರ್ಯಾಬ್ಸ್ ಏಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವನಜ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಐ ಗೋ ಐ ಶಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಫ್ಯೂ ಶೆಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಹೋದಾಗ, ಮುಂದಿನ ಸಲ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಶೆಲ್ಸ್ನ ನಾನು ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವನಜ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ವನಜ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆ ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆ ಮೇಲಿದೆ. ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರ್ತವೆ, ಪ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಫಿಶಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೊಟೈಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೋರಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ವನಜನು ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕ್ರ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿರ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಮುಂದಿನ ಸಲ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆ ಹೋದಾಗ ಅವಳು ಒಂದೆರಡು ಶೆಲ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಬರೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ರಂಗಪ್ಪ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಶೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಲಿವ್, ದೇ ಮೈಟ್ ಲೀವ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ದಿ ಸಿ. ಅವಾಗ ರಂಗಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿ ಶೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಲಿವ್. ಓಕೆ, ನೀನೇನೋ ಶೆಲ್ ತರ್ತೀಯ ಓಕೆ, ಆದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವ ಶೆಲ್ ಒಳಗೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೋ, ಬಸವನ ಹುಳು ಇರ್ತಾವೋ ಅಂಥ ಶೆಲ್ಗಳನ್ನ ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಹಂಗೆ ತಂದರೆ ಪಾಪ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡ. ಅವುಗಳನ್ನ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಂಗಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದೇ ಮೈ ಡ್ರೈ, ಲಿವ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ದಿ ಸಿ. ವನಜ, ಆಲ್ ರೈಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಸೊ. ಸರಿ, ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವನಜ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ರಂಗಪ್ಪ, you have seen many animals. Do you think that the size, color and shape of these animals are the same? ರಂಗಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಮೆನಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ನೀವು ತುಂಬ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ತುಂಬ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ದ ಸೈಜ್, ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್? ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಒಂದೇ ಥರ ಇದ್ದಾವೆ, ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಒಂದೇ ಶೇಪ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಒಂದೇ ಥರ ಊಟ ಮಾಡ್ತವೆ ಅನಿಸುತ್ತಾ? ನೋ. ಯಾಕಂದರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂನಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರು ತನ್ನ ಒಬ್ರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ಭಿನ್ನವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಥರನೇ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ವೆರೈಟಿಗಳು, ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ. ಆ ವೆರೈಟಿಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಲಿಖಿತ, ನೋ, ದೇ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಹೌದು, ಅವು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತನೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಈಚ್ ಅನಿಮಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಶೇಪ್, ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದೊಂದು ಅನಿಮಲ್ ಕೂಡ ಅವುಗಳದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಭಿನ್ನ ಶೇಪ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ, ವಿಭಿನ್ನ ಕಲರ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕೂಡ, ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಥರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಿಖಿತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ರಂಗಪ್ಪ, ಎಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಕೌಂಟ್. ಅವಾಗ ರಂಗಪ್ಪ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದು, ತುಂಬಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅವು. ಯಾವುವು?
ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಅಷ್ಟೊಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಂಗಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 1 minute. Okay. Next, Vanaja. Look, there are many kinds of insects and birds in this tree and pond. Rangappa. Insects and birds are also animals. Ali. Some animals eat grass, some eat grains, while some eat small creatures and flesh. Rangappa. Yes, the animals which eat grass, grain, fruits and vegetables are herbivorous animals. The animals which eat insects, fish and other animals are carnivorous animals. Okay. In next page, Vanaja tells that, look, there are many kinds of insect and birds in this tree and the pond. Okay. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಆ ಮರದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳು, ಕೀಟಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಬರ್ಡ್ಸ್, ಪಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಟ್ರೀ ಮತ್ತು ಪಾಂಡ್ ಮೇಲೆ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗೂಬೆ ಇತ್ತು, ಮೈನಾ ಪಕ್ಷಿ ಇತ್ತು, ಬಾವಲಿಗಳಿತ್ತು, ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಟೊರ್ಟೈಸ್ ಇತ್ತು, ಫ್ರಾಗ್ ಇತ್ತು. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವು, ನೋಡಿದ್ರ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವನಜ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ರಂಗಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಪ್ರಾಣಿಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೇರ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ಕೀಟಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ some animals eat grass, some eat grains, while some eat small creatures and flesh. ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿಮಲ್ಸು ಗ್ರಾಸ್, ಹುಲ್ಲನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ತಿಂತವೆ. ಅಂದರೆ ಕುರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಸು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಮ್ಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಬರೀ ಏನು ತಿಂತವೆ? ಹುಲ್ಲನ್ನಷ್ಟು ತಿಂತವೆ. ಮತ್ತು ಜಿಂಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸಮ್ ಈಟ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು, ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಜೋಳ ತಿಂತವೆ, ಅಕ್ಕಿ ತಿಂತವೆ, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಈಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಂತವೆ, ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಂತವೆ, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಂತೇವೆ. ಈ ಥರ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋವಂಥ ಅನಿಮಲ್ಸಿಗೆ ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇರ್ ಆರ್ 2 types of animals in the animal kingdom. Those are herbivorous and carnivorous. Herbivorous means the animals which eats only plant-based food. Okay, these are herbivorous. Herbivorous are the animals which eats only grass, grains, vegetables, fruits. Okay, these are the herbivorous. And the animals which eat insects, fish and other animals are carnivorous animals. Carnivorous animals are those which eats insect, fishes and other animals flesh. Okay, there are 2 types of animals. First one is herbivores. Herbivores are the animals which eats only grass, fruits, grains, vegetables. But the another group of the animal kingdom is carnivorous animals which eats insects, fishes, flesh, right? These are carnivorous animals. Do you understand? Yes. On the next page, Seema. I eat both fruit and fish. ನಾನು ಎರಡನ್ನೂ ತಿಂತೀನಿ, ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂತೀನಿ, ಮೀನನ್ನು ತಿಂತೀನಿ, ಸಸ್ಯಾಹಾರನೂ ತಿಂತೀನಿ, ಮಾಂಸಾಹಾರನೂ ತಿಂತೀನಿ. ರಂಗಪ್ಪ, you are omnivorous. And another one group is there, that is omnivorous. These are the animals which eat both what? That is grass, vegetables and insects, flesh, right? Rangappa, you are omnivorous. The animals like dog and cat are also omnivorous. The animals which eat products obtained from both plants and animals are omnivorous animals. ಅವಾಗ ರಂಗಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೀಮಾ ನೀನು ಫ್ರೂಟನ್ನು ತಿಂತೀಯ ಮತ್ತು ಮೀನನ್ನು ತಿಂತೀಯ ಅಂದಮೇಲೆ ನೀನು ಓಮ್ನಿವರಸ್ ಆಗಿರ್ತೀಯ. ಓಮ್ನಿವರಸ್ ಅಂದರೆ
ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥನೂ ತಿಂತೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಿಂತೀಯ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದನ? ಹಂಗಾಗಿ ನೀನು ಓಮ್ನಿವರಸ್ ಆಗ್ತೀಯ. ಡಾಗು, ಕ್ಯಾಟು ಇವೆಲ್ಲ ಓಮ್ನಿವರಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೆರೇಸಾ. ಓ, ಇಟ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಾರ್ಕ್, ಶಲ್ ವಿ ಗೋ ಹೋಮ್? ರಂಗಪ್ಪ, ಎಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಗೋ ಹೋಮ್. ಟುಮಾರೋ ಇಸ್ ಸಂಡೇ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ವೇಕ್ ಅಪ್ ಅರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಂಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ಗಾರ್ಡನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವಾಚ್ ದಿ ಬರ್ಡ್ಸ್. ತೆರೇಸಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತುಂಬ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ರಂಗಪ್ಪ, ನಾವು ಇನ್ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೆರೇಸಾ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ರಂಗಪ್ಪ, ಎಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಗೋ ಹೋಮ್. ಹಾಂ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮನೆಗೆ. ಟುಮಾರೋ ಇಸ್ ಸಂಡೇ, ನಾಳೆ ಭಾನುವಾರ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವೇಕಪ್ ಅರ್ಲಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಂಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ಗಾರ್ಡನ್, ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇರಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವಾಚ್ ದಿ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಆವಾಗ ನಾವು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ. ಅವುಗಳ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನಾಗಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ರಂಗಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And it's over. Next, the exercise, some of the exercises is there. Where do these animals live? Match them by drawing a line. Okay. Here, some of the animals and the living places. These are the habitants. These are the habits where they live. Lion. Where did the lion live? That is in cave. Snake, where did the snake live? That is anthill. And where did the fish live? That is in river. Where did the monkey? Monkey is in tree. Honeybee is in hive. And starfish is in sea. Crane is in pond. Rat in the hole. Cockroach also in the hole, right? Vivier bird nest. Oh, these are the easiest. Hope you understood this lesson. Okay, we shall continue in the next class. Thank you.